आज आम पढ़ा सप्तम श्रेणी सामाजिक विज्ञान प्रथम अध्याय भारतर भौगोलिक विविधता। यार अर्थ कौन? भारत में जो डिफरेंट विभिन्न प्रकार भौगोलिक परिवेश रही तार अध्ययन करवा। श्री अरविंद कौन कहते ये गोटे पढ़ीदमा। आमपाई आम देश भारत भौगोलिक दृष्टिकोण अन्य देश मान पृथक मीन्स अलग ताहा ही भारत को एक निर्दिष्ट जातीय परिचय प्रदान कर। तो गोटे देशर भौगोलिक परिवेश अन्य देशर भौगोलिक परिवेश अलग रही है। तो आमर भारतर भी भौगोलिक परिवेश अन्य देशर भौगोलिक परिवेश अलग जहाँ ही भारत को एक कौन अलग जातीय परिचय प्रदान कर। तो आम ये देखिपर तले गोटे कौन गोटे चित्र देती कर्णाटकर जोग जलप्रपात। तो कर्णाटक राज्य गोटे जलप्रपात अच्छी ना कौन जोग। सेठारे मालभूमि एवं जलप्रपात गुड़िक तुम लक्ष्य कर बहुत उच्चा उच्चा पहाड़ पहाड़ कौन हो पानी पड़ुछि जलप्रपात आकार में। तो कौन हो तले टर्बाइन जदि आम रखा तो ऊपर पड़ुवा जल से क्यों शक्ति रही गतिज शक्ति रही। तो गतिज शक्ति कौन कर तले थी टर्बाइन को बुलाइब जहाद्वारा टर्बाइन विद्युत शक्ति उत्पन्न हम। तो यही जो विद्युत शक्ति जलरू जेहेतु उत्पन्न होती तो यह कौन कह जल विद्युत शक्ति। देख पे मैंने ये दुईटी प्रश्न पचारि जाइए। गोटे कौन भारतर केतेक प्रमुख भौगोलिक वैशिष्ट्य गुड़िक कौन। द्वितीय प्रश्न भारतर भौगोलिक विविधता आम जीवन को किपरि प्रभावित करे। ये दुईटी क्वेश्चन आम चैप्टर सरिया पर तुम मैंने ही आंसर दे पार। तो चैप्टर स्टार्ट करवा। कौन कही 1984 मसीहार कथा कौन भारतर प्रथम महाकाशचारी श्री राकेश शर्मा महाकाश को यात्रा करते समय भारतर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कौन से पचार आम देश भारत महाकाश किपरि दिशुची। तो राकेश शर्मा उत्तर देते कौन सारे जहाँ से अच्छा अर्थात मो देश दुनिया सबुठारु सुंदर। यह 20 शताब्दी अति प्रसिद्ध कविता कौन से कविता थिला सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यहाँ गोटे कौन पुराना गीत थिला तार यही अंशटी राकेश शर्मा कही। देखो अध्याय स्टार्ट करवा। यही अध्याय पढ़ा बेले आम भारतर प्राकृतिक मानचित्र को बारंबार देखा आवश्यक। ये मुझे गोटे मानचित्र देखा दूसरी गोटे कौन भारतर भौगोलिक मानचित्र आ गोटे कौन भारतर राजनैतिक मानचित्र। तो प्रथम आम भारतर प्राकृतिक मानचित्र को देखा। स्क्रीन आसुव पे तुम देखिपार। नेक्स्ट देखा भारत पृथ्वीर सप्तम बृहत्तम देश। ये गोटे क्वेश्चन तुम पे आसपे भारत क्षेत्रफल अनुसार पृथ्वीर क्यों स्थान रही। तो यार आंसर कौन हम हम सप्तम बृहत्तम देश एवं यह क्यों महादेश अवस्थित एशिया महादेश अवस्थित। तो भारतर पड़ोसी देश मान नाम कौन पाकिस्तान। नेक्स्ट आसला आमर बांग्लादेश नेपाल भूटान श्रीलंका एंड म्यांमार। यह सहित आमर आ गोटे भी कौन पड़ोसी देश रही कौन से चीन। नेक्स्ट यही भूखंड को भारतीय उपमहादेश कहुए जेहेतु यह एशिया महादेश एक अंश। आलोचना दृष्टि भारत को 5 गोटी भाग में विभक्त कर। भारत को भौगोलिक रूप से केतोटी भाग में विभक्त कर। भारत को भौगोलिक रूप से केतोटी भाग में विभक्त कर 5टी भाग में विभक्त कर। कौन कौन से गुड़िक तुम बही देखिपार। प्रथम कौन उत्तरस्थ बृहत पर्वतमाला। तो आमर भारत उत्तर दिगरे बृहत पर्वतमाला रही जहाँ को आम कौन कही हिमालय कही। द्वितीय कौन आसला गंगा और सिंधु नदी मान द्वारा निर्मित समतल भूमि। तृतीय कौन है मरुभूमि। चतुर्थ दाक्षिणात्य मालभूमि। पंचम है द्वीपपुंज। यही 5टी भाग में आमर भारतर भौगोलिक क्षेत्र डिवाइडेड हो। अच्छा आम एगुड़िक विषय में पढ़ा। माने तुम्हें बही सहित पेनसिल किंबा हाइलाइट यूज कर इंपोर्टेंट पॉइंट गुड़ी को हाइलाइट करने। तो प्रथम स्टार्ट करवा। भारतर उत्तर में हिमालय पर्वतमाला एक प्राकृतिक प्रभेदक रूप में रही। प्राकृतिक प्रभेदक मीन्स कौन गोटे प्रकार बैरियर आकार में रही जहाँकि कौन जमी आम देखा पाचेरी ये सब रही है। तो आम देश उत्तर में गोटे पाचेरी आकार रही कौन हिमालय। पश्चिम भूभाग में थर मरुभूमि रही। थर केउटी रही पश्चिम भूभाग रही भारत पश्चिम जमी आम कौन राजस्थान रही से रही। पे ये गोटे मैप आसुव भारत तुम देखिपार पश्चिम रही कौन आम थर मरुभूमि उत्तर रही आम कौन हिमालय पर्वतमाला एवं जलभाग रूपे आरब सागर रही पश्चिम।
ଦକ୍ଷିଣରେ ଭାରତ ମହାସାଗର ରହିଛି, ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରେ ତ ଆମର ବଙ୍ଗୋପମହାସାଗର ରହିଛି, ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବ। ଏହି ଭୌଗୋଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଭାରତକୁ ଏସିଆରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳଠାରୁ ପୃଥକ୍ କରୁଛି। ଫଳତଃ ଭାରତର ଜଳବାୟୁ, ସଂସ୍କୃତି, ଇତିହାସ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବହନ କରୁଛି। ତ କ'ଣ ସେ କହୁଛି, ଭାରତରେ ଏସବୁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୂମିରୂପ ରହୁଛି ତାହା ଭାରତକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ମାନଚିତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ। ଏକ ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ମାନଚିତ୍ର, ସେଥିରେ ଆମର କ'ଣ ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ମାନଚିତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗିତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ତ ଆମେ ଜାଣିଥିବ। ସବୁଜ କଲର ଅଛି, ମିନ୍ସ କ'ଣ, ତାହା ସମତଳ ଭୂମି। ନେକ୍ସଟ ମାଟିଆ କଲର ରହିଛି, ତ ମାଳଭୂମି। ଗାଢ଼ ମାଟିଆ ରହିଛି, ତ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମର କ'ଣ, ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଆମର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ଯେଉଁ ଚିତ୍ର କେଉଁଠୁ ଆମେ ବାହାର କରିପାରୁଛୁ, ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍। ଯେଉଁ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ରକେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପଠାଇଥାଉ, ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ମହାକାଶରୁ ଆମର କ'ଣ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, କ'ଣ ଆମ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ତାର କିଛିଟା ଚିତ୍ର ଶୋ କରୁଛି। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ଦେଖାଯାଉଛି, ଏହା କ'ଣ ବରଫ। ଆମର ହିମାଳୟ ଉପରେ ଯେଉଁ ବରଫ ଜମି ରହିଥାଏ ତାହା କ'ଣ ଏମିତି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲରରେ ରହିଥାଏ। ଦେଖ, ଏହା ଗୋଟିଏ କ'ଣ ପ୍ରାଚୀର ଆକାରରେ ରହୁଛି, ଯାହାକି କ'ଣ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି। ନେପାଳ ବି ଏଥିରେ ଆସେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ନିକଟରୁ ଦେଖିଲେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁଲା ପରି ମନେ ହୁଏ। ବାସ୍ତବରେ ଏଥିରେ ଥିବା ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ଉଚ୍ଚତା 8000 ମିଟରରୁ ଅଧିକ। ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ରହିଛି। ଗିରିଶୃଙ୍ଗର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ମାଉଣ୍ଟେନ୍। ବହୁତ ସାରା ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଏମିତି ରହିଛି ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା କ'ଣ 8000 ମିଟରରୁ ଅଧିକ। 8000 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ମିନ୍ସ ବହୁତ ଅଧିକ। ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହି ସବୁ ଗିରିଶୃଙ୍ଗକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଅଷ୍ଟସହସ୍ରୀୟ। ପିଲାମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, 8000 ମିନ୍ସ ଅଷ୍ଟ ମିନ୍ସ 8, ସହସ୍ର ମିନ୍ସ 1000। ତ 8000 ମିଟର ଯେଉଁ ସବୁ ଗିରିଶୃଙ୍ଗର ଉଚ୍ଚତା ଅଧିକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଷ୍ଟସହସ୍ରୀୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପର୍ବତମାଳା ଏସିଆର 6ଗୋଟି ଦେଶରେ ବ୍ୟାପ୍ତ। କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶ, ଭାରତ, ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ଚୀନ, ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ତ ଏହି 6ଟା ଦେଶରେ ଏହି ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟସହସ୍ରୀୟ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାପିତ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ଥିବା ବରଫ ତରଳେ ଏହା ଗଙ୍ଗା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ସିନ୍ଧୁ ଆଦି ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏହି ନଦୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଉପନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ କୋଟି କୋଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳ, କୃଷି ଓ କଳକାରଖାନାକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ହିମାଳୟକୁ ଏସିଆର କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ, ଏସିଆର ଜଳଦୁର୍ଗ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଜଳଦୁର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଓ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଟାୱାର ଅଫ୍ ଏସିଆ। ଏଠି ପିଲାମାନେ 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଏସିଆର ଜଳଦୁର୍ଗ କିଏ, ହିମାଳୟ। କାରଣ କ'ଣ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କ'ଣ କରେ, ଆର ଯେଉଁ ବରଫ ଜମି ରହିଥାଏ ତାହା ତରଳେ ଯେଉଁ ଜଳ ଆସେ ନଦୀମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ଏବଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆମର କାମରେ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ। ହିମାଳୟ ଅନେକ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଆସ୍ଥା ଉଦ୍ଭବ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେଠାରେ ଅନେକ ମଠ, ମନ୍ଦିରମାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ୟା ଫିର୍ ହିମାଳୟ, କେଦାରନାଥ, ଏସବୁ କ'ଣ ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା ପର୍ବତମାନଙ୍କରେ ରହିଛି। ସେଇ ବିଷୟରେ ହିଁ ସେ କହୁଛି। ଏଥିରେ ଆମର କ'ଣ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଆସ୍ଥା ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ଏବଂ ସେଠାରେ କ'ଣ ଅନେକ ମଠ ମନ୍ଦିରମାନ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ପୃଥିବୀର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏବଂ ଭଗବତ ଧର୍ମୀମାନେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜା ସାଧନା କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖ, ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର ପଏଣ୍ଟ ସେ କହିଛି, କ'ଣ ସେ କହିଛି, ଗଙ୍ଗାର କ'ଣ ପ୍ରମୁଖ ଉପନଦୀ କିଏ, ଭାଗୀରଥୀ। ତାହା କେଉଁଠୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି, ଗୋମୁଖ ନାମକ ସ୍ଥାନରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିପାରେ, ପିଲାମାନେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଦିଅ। ଗୋମୁଖ ସ୍ଥାନଟି ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ତୁଷାର ସ୍ରୋତର ନିମ୍ନ ଅଂଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଉ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଏକ ତୁଷାର ସ୍ରୋତ ରହିଛି, ତାହାର ନିମ୍ନରେ ରହିଛି କ'ଣ ଆମର ଗୋମୁଖ। ସେଇଠୁ ହିଁ ଆମର ବାହାରିଛି କ'ଣ, ଭାଗୀରଥୀ। ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ହିମାଳୟରେ ପ୍ରବାହିତ ତୁଷାର ସ୍ରୋତ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବୃହତ୍ତମ। ହିମାଳୟରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ତୁଷାର ସ୍ରୋତ ରହିଛି, ଗ୍ଲାସିୟର୍ସ। ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ରହିଛି ଆମର କ'ଣ, ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ତୁଷାର ସ୍ରୋତ, ଯାହାକି କ'ଣ ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ତୁଷାର ସ୍ରୋତ। ଗଙ୍ଗା ଏକ ପବିତ୍ର ନଦୀ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହୁଏ। ସୁତରାଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଗୋମୁଖ ମଧ୍ୟ ପର୍ବତାରୋହଣର ଏକ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ। ମନେ ରଖ କ'ଣ, ଗଙ୍ଗାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଗୋମୁଖରୁ ହେଇଛି। ତ ଗଙ୍ଗାର ଉତ୍ପତ୍ତି କେଉଁଠି ହେଇଛି, ଗୋମୁଖରୁ ହେଇଛି। ତମେ କହିବ ପିଲାମାନେ ଏଠି ତ ଆପଣ କହିଲେ ଭାଗୀରଥୀ ହେଇଛି। ହଁ ପିଲାମାନେ, ଭାଗୀରଥୀ ହେଇଛି, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ କେତେକ ନଦୀ ସହିତ ମିଶିଲା ପରେ ଗଙ୍ଗା ନାମରେ ନାମିତ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ସେ ଦେଇଛି କ'ଣ, ହିମାଳୟର ସୃଷ୍ଟି। ହିମାଳୟ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ନ୍ୟୁଟନୀୟର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗଣ୍ଡୱାନା ଲାଣ୍ଡ ନାମରେ ଏକ ବିଶାଳ ଭୂଭାଗର ଅଂଶ ଥିଲା। ଏହା ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ପଡ଼ୋଶୀ ଥିଲା।
ଭାରତ ଆଗେ କୋଉଠି କାହାର ଅଂଶ ଥିଲା? ଗଣ୍ଡୱାନା ଲାଣ୍ଡର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା। ଯାହା କ'ଣ ଆଫ୍ରିକାର ପଡ଼ୋଶୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତ ମୁଖ୍ୟ ଭାଗରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା। ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ଆଗ ପଛ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେହି ହିସାବରେ କ'ଣ ହେଲା ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଗଣ୍ଡୱାନା ଲାଣ୍ଡରୁ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲା। ପ୍ରାୟ 50 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହା ୟୁରେସିଆ ଏକ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ? ୟୁରୋପ ଓ ଏସିଆକୁ ନେଇ କ'ଣ ଗଠିତ? ୟୁରେସିଆ। ଏହା ଉପରେ କ'ଣ ହେଲା? ତ ୟୁରେସିଆ କ'ଣ ହେଲା? ୟୁରୋପ ଓ ଏସିଆକୁ ମିଶିକରି ୟୁରେସିଆ ଗଠିତ। ଏହା ଏକ ଗୋଟେ କ'ଣ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍, ଯାହା ଆଡ଼କୁ ଆମର ଗତିକଲା କ'ଣ? ଭାରତୀୟ ପ୍ଲେଟ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଭୂଭାଗର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲା ପରେ ଏହା ସହ ଧକ୍କା ଖାଇଲା। ତ ଭାରତୀୟ ପ୍ଲେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତରକୁ ଗତି କରିଲା ୟୁରେସିଆ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଡ଼କୁ, ଇଏ କ'ଣ ହେବ? ୟୁରେସିଆ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କ'ଣ ଧକ୍କା କରିବ? ୟୁରେସିଆ ପ୍ଲେଟ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା, ଭାରତୀୟ ପ୍ଲେଟ୍ ଛୋଟ ଥିଲା। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା? ଦୁଇଟି ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ଏକ ପ୍ରକାର ଭଙ୍ଗିଳ ପର୍ବତମାଳା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତ ଏହାକୁ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାର ନା, ଦୁଇଟି ବହି ନିଅ। ଦୁଇଟି ବହିକୁ କ'ଣ କର ନା, ଗୋଟିଏ ବହିକୁ ତଳେ ବହୁତ ଜୋରସେ ଚାପି ରଖ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବହିଟିକୁ ନିଅ ସେହି ବହି ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ଧକ୍କା କରାଅ ଓ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ କ'ଣ ହେବ? ଗୋଟିଏ ବହିଟି ଆଉ ଗୋଟେ ବହିର ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବ ଅଥବା ତଳକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଭଙ୍ଗିଳ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମିନ୍ସ ଆମର ହିମାଳୟ ଏକ କ'ଣ ଭଙ୍ଗିଳ ପର୍ବତର ପ୍ରକାର ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଏହା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି। ମିନ୍ସ ଯାହା ଆମର ଭାରତୀୟ ପ୍ଲେଟ୍ ୟୁରେସିଆ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଡ଼କୁ ଆସିଥିଲା ତାହା ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି। ମିନ୍ସ କ'ଣ? ଭାରତୀୟ ପ୍ଲେଟ୍ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରକୁ ଗତି କରୁଛି। ତ ଯେତେ ଉତ୍ତରକୁ ଗତି କରିବ ଆମ ହିମାଳୟର ଉଚ୍ଚତା ଆହୁରି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ବହୁତ କମ୍ ଅଟେ। ଏହି ଚଳନ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ବର୍ଷକୁ ବାସ୍ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହିଁ ଉପରକୁ ଯାଇଥାଏ ଆମର କ'ଣ ଭାରତୀୟ ପ୍ଲେଟ୍। ମିନ୍ସ ବହୁତ ନଗଣ୍ୟ। ଏହା ଆମ କେଶର ବୃଦ୍ଧି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍। ତ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବ କେଶର ବୃଦ୍ଧି ତ ଆହୁରି ସ୍ପିଡ୍ ହୁଏ। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନଗଣ୍ୟ, ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 5 ମିଲିମିଟର। ତେବେ 1 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା, ଦେଖ ପିଲାମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବନି, 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର କ'ଣ? ଆମ ଭାରତୀୟ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ। ଏଠି କହିଛି କ'ଣ? 5 ମିଲିମିଟର। 5 ମିଲିମିଟର କ'ଣ ହେବ? ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ହିମାଳୟର ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ୁଛି। 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବାର୍ଷିକ କ'ଣ? ଏହା ଆମର ଭାରତୀୟ ପ୍ଲେଟ୍ର ଉତ୍ତରକୁ ଗତିର ବେଗ। 5 ମିଲିମିଟର ପ୍ରତିବର୍ଷ 5 ମିଲିମିଟର, ଏହା କ'ଣ ସୂଚାଉଛି? ହିମାଳୟର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ତୀବ୍ରରେ ବଢ଼ୁଛି। ତ ଏମିତି ଦେଖିଲେ ନିୟୁତ ବର୍ଷରେ ଏହା କେତେ ଉଚ୍ଚତା ଆସିବ? 5 ମିଟର ବଢ଼ିପାରେ। 5 ମିଟର ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ନିୟୁତ ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଭଙ୍ଗିଳ ପର୍ବତର କିଛି ଅଂଶ। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଇଛି କ'ଣ? ହିମାଳୟ ଶବ୍ଦଟି ଦୁଇଟି ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି। ହିମ ପ୍ଲସ୍ ଆଳୟ, ହିମାଳୟ। ହିମର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବରଫ ଏବଂ ଆଳୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଘର। ତ ଆମେ ହିମାଳୟକୁ କ'ଣ କହିପାରିବା? ବରଫର ଘର। ତ ଆମେ ହିମାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ପର୍ବତମାଳାରେ ଭାଗ କରିପାରିବା। ତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ବା ରେଞ୍ଜ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ପ୍ରଥମ ଆସିଲା ଆମର କ'ଣ? ହିମାଦ୍ରି। ଯାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ବୃହତ ହିମାଳୟ। ବୃହତ ଅର୍ଥ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ପର୍ବତମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ। ତ ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ? ହିମାଳୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଏବଂ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ବହୁତ ହାଇଟ୍ରେ ରହିଛି, ତ ଯିବାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ରହିଛି। ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବ କେଉଁ ଦେଶରେ ରହିଛି? ନେପାଳ। ଏହା ସହିତ କ'ଣ? କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? 8000 ମିଟରରୁ ଅଧିକ, ଯାହା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେହି ପର୍ବତ ସେହି ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଉଅଛି। ଏହି ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ବର୍ଷ ସାରା ବରଫାବୃତ ରହିଥାଏ। ଯେହେତୁ ବହୁତ ହାଇଟ୍ରେ ରହିଛି, ତ ଏଠି କ'ଣ? ବରଫ ମଧ୍ୟ ଜମିକରି ରହିଥାଏ। ଜୀବନ ଏଠାରେ ଦୁର୍ବିଷହ ହୋଇଥିବାର କୌଣସି ଜନବସତି ଦେଖାଯାଏନି। ଆରେ ଭାଇ, ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ରହିଛି ଆଉ ବରଫରେ ଘେରି ହେଇକରି ରହିଛି, ତ ଏଠି କ'ଣ? ଜନବସତି ଦେଖା ହିଁ ଯାଇନଥାଏ। ହିମାଳୟ ମଧ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଚାଲିବା ଆମେ ହିମାଚଳ ଓର इसको ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ମଧ୍ୟ ହିମାଳୟ। ଏବେ ବୃହତ ହିମାଳୟ ସରିଲା, ତାର ଟିକେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଆସିଯିବା, ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା? ହିମାଚଳ ଓ ମଧ୍ୟ ହିମାଳୟ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହିମାଳୟର ଦକ୍ଷିଣରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ସୁଷମ ଜଳବାୟୁ, ସମୃଦ୍ଧ ଜୈବ ବିବିଧତା, ଜନବସତି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତ ଏଠି କ'ଣ? ଜଳବାୟୁ ଭଲ ରହିଛି। ସମୃଦ୍ଧ ଜୈବ ବିବିଧତା ମିନ୍ସ କ'ଣ? ଯାହାର ଜୀବନ ଅଛି, ମିନ୍ସ ବହୁତ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଏଠି ଜନବସତି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ ପିଲାମାନେ ନାଁ ଶୁଣିଥିବ କ'ଣ? ନୈନିତାଲ କେଉଁଠି ଅଛି? ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ପେନସିଲ୍ କିମ୍ବା ହାଇଲାଇଟରରେ ପିଲାମାନେ ବହିରେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିନିଅ, ଯାହା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ନୈନିତାଲ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି? ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ।
ଦାର୍ଜିଲିଂ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର? ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ଶିମଲା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ମୈସୁରୀ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ଏହିପରି ଶୈଳନିବାସ ବା ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଶିୱାଲିକ ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ବାହ୍ୟ ହିମାଳୟ। ହିମାଳୟର ପର୍ବତମାଳାର ବାହ୍ୟାଂଶ ମିନ୍ସ ଆମେ କହିପାରିବା ହିମାଚଳର ଦକ୍ଷିଣକୁ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ। ଆଉ ଏଠି ଏତେ ହାଇଟ୍ ବାଲା ପର୍ବତ ନଥାଏ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ରହିଛି। ଏହା ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାହାଡ଼କୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାର ପାଦଦେଶ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସମୃଦ୍ଧ। ଏହାର ପାଦଦେଶରେ କ'ଣ ରହିଛି? ବହୁତ ସାରା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ରହୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ହିମାଳୟ ଓ ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ। ଏହା କ'ଣ? ହିମାଳୟ ଏବଂ ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳର ମଝିରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ନିର୍ମିତ ଘରକୁ କାଠ କୁନି ଅଥବା ଧାଜି ଦେୱାରୀ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସେହି ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଘରଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? କାଠ କୁନି ଅଥବା ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷାରେ ଆମେ ଧାଜି ଦେୱାରୀ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବେ ମିଳୁଥିବା ପଥର ଏବଂ କାଠ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ଘରକୁ କ'ଣ ରଖେ? ଉଷ୍ମ ରଖେ ବା ଗରମ ରଖେ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ହାଇଟ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ଥଣ୍ଡା ରହୁଛି, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରି ଚାହିଁବେ? ଘର କିପରି ଗରମ ରହୁ। ଏହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ, ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଶୁଣିଥିବ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭୂମିକମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ। ତ ସେଇ ଏରିଆରେ ଭୂମିକମ୍ପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଟାଇପ୍ର ଘର ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏହା କେବଳ ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପରୁ ରକ୍ଷା କରିବ, ଅଧିକ ତୀବ୍ର ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୃହତ୍ ହିମାଳୟ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହିଛନ୍ତି। ୟୁନେସ୍କୋ ଦ୍ୱାରା ଏହା ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆସିଲେ ୟୁନେସ୍କୋ ଗୋଟେ କ'ଣ? ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମିତି। ଆଗକୁ ପଢ଼ିବ ଏହା ଉପରେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ ଏଠି ସବୁ କ'ଣ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଙ୍ଗଲ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇଛି। କେଉଁ ନମ୍ବର ଚିତ୍ରଟି କ'ଣ ଏଠି ଲେଖାଯାଇଅଛି, ଯାହାକି ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଦେଖ, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟାନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ୟୁନେସ୍କୋ ଆମର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଜୈବ ବିବିଧତା ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ସରକାର ତଥା ଉଦ୍ୟାନ ପରିସରରେ ରହୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସଂରକ୍ଷିତ। ଏହା କେବଳ ସରକାର ନୁହେଁ, ପାଖରେ ରହୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଭାରତର ମରୁଭୂମି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମରୁଭୂମି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରହିଛି। ଗୋଟେ ଗରମ ମରୁଭୂମି ବା ଶୁଷ୍କ ମରୁଭୂମି, ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ରହିଛି କ'ଣ? ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି। ତ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଭାରତର ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି। ତ କ'ଣ କହୁଛି? ମରୁଭୂମି ଶବ୍ଦଟି ମନରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଗରମ ସ୍ଥାନର ଛବି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ମରୁଭୂମି ଓ ରେଗିସ୍ତାନକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାବିବା ଭାଇ ବହୁତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଗରମ ରହୁଛି, ବାଲି ଏସବୁ ଥିବା ଏପରି ତ ଚିତ୍ର ମନକୁ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ ଏବେ କ'ଣ? ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି। ତେବେ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି ରହିଛି। ଏହି ଶୀତଳ ମରୁଭୂମିଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଲଦାଖ। ହଁ, ଲଦାଖ କୁହାଯାଏ। ଯାହା କ'ଣ ଆଗେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ତାହା ଅଲଗା ହେଲା ପରେ ଏବେ ଲଦାଖ ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ତାହା। ଏଠାରେ ଶୀତଦିନେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା -30 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଚାଲିଯାଏ। 30 ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ଏଠି -30 ଅଛି, ମିନ୍ସ ବହୁତ କମ୍, -30। ଏହା କ'ଣ? ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା -30 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ଏଠାରେ ବର୍ଷା ଅତି କମ୍ ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ଭୂଭାଗ ପଥୁରିଆ ଏବଂ ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ବର୍ଷାଟା ପ୍ରାୟ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭୂଭାଗ କେମିତି ରହିଥାଏ? ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ପଥୁରିଆ ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ କେତେକ ଗଭୀର ଉପତ୍ୟକା ରହିଛି ଏବଂ ହ୍ରଦମାନ ଦେଖାଯାଏ। ଉପତ୍ୟକା ତ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଖାଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ହିଁ କ'ଣ ଉପତ୍ୟକା କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ହ୍ରଦମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। କ'ଣ ସେ ଗୋଟେ ହ୍ରଦର ଉଦାହରଣ ସେ ଦେଇଛି କ'ଣ? ପ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍ଗ ସୋ ଏକ ଗୋଟେ କ'ଣ ହ୍ରଦର ନାମ, ଯାହାକି କ'ଣ ଏହି ଲଦାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏଠାରେ ଭୂରୂପ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠ ଭୂ ପ୍ରକୃତି ସହ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଥିବା ଭୂଭାଗର ନକ୍ସା କେମିତି ତ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ? ଚନ୍ଦ୍ରର ନକ୍ସା ପରି ଦେଖାଯାଏ, ମିନ୍ସ ଉବଡ଼ ଖାବଡ଼ ପଥୁରିଆ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭୂମି ବୋଲି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଲଦାଖ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠି ବହୁତ ସାରା କ'ଣ ରହିଛି ଆମର ପଥୁରିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ସଦୃଶ ଚନ୍ଦ୍ରଭୂମିର ପରି ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭୂମି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭୂତତ୍ତ୍ୱିତ ମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭୂମିର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୂର୍ବରୁ ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ଭାରତୀୟ ଭୂଖଣ୍ଡ ଓ ୟୁରେସିଆ ପିଲାମାନେ ଏଠି ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ ଲଦାଖର ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଦେଖିଛି, ପାହାଡ଼ିଆ ରହିଛି, ପୁରା ଚନ୍ଦ୍ରଭୂମି ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ କ'ଣ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେଜଣ ନିଜ
ଜୀବିକା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଚରାଉଛନ୍ତି। ପୁରା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ସିନ୍ ପିଲାମାନେ। ଏଠି ଗୋଟେ ହ୍ରଦ ରହିଛି, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ରହିଛି। ତ ହିମାଳୟ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି? ୟୁରେସିଆ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ଲେଟ୍ କ'ଣ ହେଲା? ଧକ୍କା କାରଣରୁ ଏହା ଗଠିତ। ଓ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ କେମିତି? ଏକ ଭଙ୍ଗିଳ ପର୍ବତମାଳା। 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ହିମାଳୟ ପର୍ବତ କିପରି? ପର୍ବତ ଏକ ଭଙ୍ଗିଳ ପର୍ବତମାଳା। ସୁତରାଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଶିଳାଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାଲି ଓ କର୍ଦ୍ଦମ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ତିଆରି ହେଇନଥିଲା, ଧକ୍କା ହେଇନଥିଲା, ମଝିରେ ତ ସମୁଦ୍ର ଥିଲା, ପରେ ଆମର ଭାରତୀୟ ପ୍ଲେଟ୍ ଗଲା, ୟୁରେସିଆ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଧକ୍କା ହେଲା। ତ କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ବହି ଉପରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବହି ଚାଲିଯିବା, ସେହିପରି କ'ଣ ହେଲା? ଗୋଟିଏ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଚାଲିଗଲା। ତ କ'ଣ ହେଲା? ଏକ ଭଙ୍ଗିଳ ପର୍ବତମାଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ସେ ମଝିରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସମୁଦ୍ର, ତା ତଳେ ମଧ୍ୟ ତ ମାଟି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିବ, କାଦୁଅ କର୍ଦ୍ଦମ, ତାହା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା? ସେଇ ଆମ ହିମାଳୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲା। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଉଭୟ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳ କ୍ଷୟିତ ହୋଇ ଏପରି ଏକ ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ଭୂମି ରୂପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତ ବହୁତ ବର୍ଷ, ନିୟୁଟନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ତିଆରି ହେଇଛି। ତ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଭୂକମ୍ପ ହେଉଛି, ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି? ତାର ଭୂରୂପର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ହିମାଳୟର। ଉପରସ୍ଥ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଲଦାଖର ପରିବେଶ ବେଶ୍ ପ୍ରତିକୂଳ। କେମିତି ପ୍ରତିକୂଳ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସାହିତ୍ୟରେ ପଢ଼ିଥିବ, ପ୍ରତିକୂଳର ବିପରୀତ କ'ଣ? ଅନୁକୂଳ। ଅନୁକୂଳ ମିନ୍ସ ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ? ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ରହୁଛି। ପ୍ରତିକୂଳ ମିନ୍ସ କ'ଣ? ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। ତ ଏଠାକାର ପରିବେଶ କିପରି? ପ୍ରତିକୂଳ ମିନ୍ସ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ତଥାପି ଏଠାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ? ବରଫ, ଚିତାବାଘ, ଆଇବେକ୍ସ ନାମକ ଏକ ପାହାଡ଼ିଆ ଛେଳି, ବିଦେଶୀୟ ମୃଗ, ଏହିପରି କେତେକ ପଶୁ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଲଦାଖର ଅଧିବାସୀମାନେ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ପୁରାତନ ମଠ, ଲୋସାର ଏବଂ ହେମିସ୍ ପରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଠାରେ ବହୁତ ସାରା ମଠ ରହିଛି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳିତ ହୋଇଛି? ଲୋସାର ଓ ହେମିସ୍। ତ ପିଲାମାନେ, ସରିଲା ଏବେ କ'ଣ ଆମର ହିମାଳୟ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ତାହାର ଦକ୍ଷିଣକୁ, ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମି। ତ ନାଁରେ ହିଁ ଅଛି ସମତଳ ଭୂମି, ତା ସହିତ କ'ଣ? ଗାଙ୍ଗେୟ ୱାର୍ଡ ଆଗରେ ଲାଗିଛି। ତ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଉପକୂଳରେ ଥିବା ସମତଳ ଭୂମିକୁ ନେଇ ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମି ଗଠିତ। ହିମାଳୟର ଦକ୍ଷିଣରେ ଏକ ସୁବିସ୍ତୃତ ପୂର୍ବର ସମତଳ ଭୂମି ରହିଛି। ଏହାକୁ ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମି କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମତଳ ଭୂମି ଭାରତର ଇତିହାସ ଓ ସଭ୍ୟତାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ। ହିମାଳୟରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପରିସ୍ଫୁଟ। ହିମାଳୟରୁ ଯାହା ଯାହା ନଦୀ ବାହାରିଛି, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ହିମାଳୟର ଯେଉଁ ବରଫ ରହିଛି ତାହା ତରଳିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୁଏ? ଏହି ନଦୀମାନଙ୍କରେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ କ'ଣ ନଦୀ ବାହାରିଛି? ଗଙ୍ଗା, ସିନ୍ଧୁ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ସାରା ତ ନଦୀ ବାହାରିଛି। ଆମେ 3ଟି ନଦୀକୁ ନେଉଛୁ କାରଣ ଏହି 3ଟି ନଦୀ ବହୁତ ବଡ଼। ଅନ୍ୟ ନଦୀ, ଛୋଟ ଛୋଟ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି ହିମାଳୟରୁ। ତ ଏହି 3ଟି ବଡ଼ ନଦୀ, ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଉପନଦୀ ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚିତ ପଟୁମାଟି ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ମୃତ୍ତିକା ସମୃଦ୍ଧ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ ନା, ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିବ, ତ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିବ। ନଦୀ ଯେତେକ ତାର ପରିପଥରେ ଯେତିକି ମାଟି ସଂଗୃହୀତ କରି ଆଣିଥିବ, ବନ୍ୟା ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିବ? ତାର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଭୂମିରେ ସେଇ ପାଣି ସହିତ ମାଟି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବ। ତ ଯେଉଁ ପଟୁମାଟି ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଜାଗାରୁ ସିଏ ଆଣିଥାଏ, ସେ ବନ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ କରେ? ନିଜର ଚାରିପାଖରେ ବିଛେଇକରି ପକାଇ ଦିଏ। ତ ସେଠାକାର ମୃତ୍ତିକା କିପରି ହୁଏ? ଉର୍ବର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଉର୍ବର ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ? ଚାଷ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ଫଳତଃ ନଦୀ ପଟୁମାଟି ସଞ୍ଚିତ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ। ପିଲାମାନେ, ଆମର ଉତ୍ତର ଭାରତର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ବହୁତ ଭଲ ଚାଷରେ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଏଠି କ'ଣ? ପଟୁ ମୃତ୍ତିକା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ। ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନର ଏକ ଉତ୍ସ। ତ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କ'ଣ? ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି କରାଯାଏ। ଯେପରି ଆମେ ପିଲାମାନେ ହୀରାକୁଦ ଆମର ତ ଶୁଣିଥିବ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେହିପରି ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ଆମ ନଦୀ ଏବଂ ଉପନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେମିତି ହେବ ପିଲାମାନେ? ପାଣି ରହିଛି, ଉପରୁ ତଳକୁ ପଡ଼ିବ। ତଳକୁ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଗୋଟେ ଟର୍ବାଇନ୍ ଥିବ। ସେ ଟର୍ବାଇନ୍କୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲେଇବ, କ'ଣ ହେବ? ଟର୍ବାଇନ୍ ବୁଲିବା ଦ୍ୱାରା, ପାଣି ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଟର୍ବାଇନ୍ ବୁଲିବ। ତ ଟର୍ବାଇନ୍ ବୁଲିଲେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାକୁ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏହି ସମତଳ ଭୂମିରେ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ବାସ କରନ୍ତି। ତ ଏହି ସମତଳ ଭୂମିରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଭାରତର ବହୁତ ଅଧିକ ଆମାଉଣ୍ଟର ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଅଧିକ ଲୋକ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର କ'ଣ ଦେଖାଉଛି? ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଧୁନିକ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ। ତ ଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଧୁନିକ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ଏବେ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଉଛି। ଏହା କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି? ଆକାଶରୁ
जो ड्रोन जो रही ड्रोन साहाଯ୍ୟରେ ଏଇ ଫଟୋ କ୍ୟାପଚର କରାଯାଇଛି। ଆକାଶରୁ ଯମୁନା ନଦୀ ସହ ଦିଲ୍ଲୀର ଦୃଶ୍ୟ। ତ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଖରେ ଦେଇ ଯାଇଛି କ'ଣ ଯମୁନା ନଦୀ। ତ ଯମୁନା ନଦୀ ସହ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଏମିତି ଆମେ ଡ୍ରୋନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବା। ତୃତୀୟ କ'ଣ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବହୁବିଧ କୃଷି ଅଞ୍ଚଳ। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର କୃଷି ଅଞ୍ଚଳ। ଚତୁର୍ଥରେ କୃଷକମାନେ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରରାଷ୍ଟ୍ର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳର ସମପ୍ରାୟ ଭୂମି ଚାନ୍ଦ ଭଳି ବିସ୍ତୃତ ପରିବହନ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ସଡ଼କ ରେଳ ପରିବହନର ବ୍ୟାପକତା ଯୋଗୁଁ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତାୟାତ ଓ ମାଲ ପରିବହନ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ବିଗତ ଅଧ୍ୟାୟର ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ଫଟୋକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଗଙ୍ଗା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟ ନଦୀମାନେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଜଳଯାତ୍ରା ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ। ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ମିନ୍ସ କ'ଣ ପରିବହନ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି। ତ ଏଠି ଯାହା ଯେତିକି ଶସ୍ୟ ସହ ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ରେଳ ଦ୍ୱାରା ହେଉ ବସ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଉ ରୋଡ଼ ଦ୍ୱାରା ହେଉ ତଥା ନଦୀରେ ବୋଟ୍ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରାଯାଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଗମନାଗମନ କରାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ରେଳ ରାସ୍ତାର ଛବି ଦେଇଛି। ଏଠି କ'ଣ ନଦୀ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ବୋଟ୍ ଯାଉଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଛବି ଦେଇଛି। ତ ମନେ ରଖ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ନଦୀ ଯଥା ଗଙ୍ଗା କାବେରୀ ଯମୁନା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଦେବୀଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଏହି ନଦୀ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ମିନ୍ସ ବ୍ରହ୍ମ ପୁତ୍ର ମିନ୍ସ ତାଙ୍କର ପୁଅ। ତ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପୁତ୍ର ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଭାବେ ଜଣା। ଏହି ନଦୀ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ଶୁଷ୍କ ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧିକ ଜଳରେ ପୂରି ଉଠେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ତମେ ମନେ ରଖ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଖରା ହୁଏ। ତ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ପ୍ରାୟତଃ ନଦୀର ଜଳ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଅଲଗା। ସେଠାରେ କ'ଣ ନା ଖରାଦିନ ଆହୁରି ଅଧିକ ପାଣି ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ତ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଭାବ। ତ ଖରାଦିନେ ହିମାଳୟରେ ଥିବା ଗ୍ଲାସିୟର ବା ବରଫ ମଧ୍ୟ ତରଳିବ। ତ ସେହି ବରଫରୁ ଯେଉଁ ଜଳ ବାହାରିଯିବ ବରଫ ତରଳିବା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବ ତାହା କ'ଣ ହେବ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଦେଇ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ତାହାର ଜଳସ୍ତର ଆହୁରି ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ବା ଉପଗ୍ରହରୁ ଉତ୍ତୋଳିତ ହୋଇଥିବା ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମିର ଚିତ୍ର। ଏହା କାହା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତୋଳିତ ହୋଇଛି ସାଟେଲାଇଟ୍ ବା କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ବାଘ ଏବଂ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗର ଫଟୋ ଏଠି ଦେଇଛି। ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଜଙ୍ଗଲରେ ଏହା ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ସହିତ ମୟୂର ଏବଂ କୁମ୍ଭୀରର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଯାହାକି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବୃହତ୍ ଭାରତର ମରୁଭୂମି ଥର ମରୁଭୂମି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିଥିବୁ ଏଠି ଗୋଟେ ମାନଚିତ୍ର ଆସୁଥିବ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାର। ଆମର ପଶ୍ଚିମରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ତମେ ଦେଖିପାର ଥର ମରୁଭୂମି ଲେଖାଯାଇଥିବ। ଭାରତର ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ରର ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଏକ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଥର ମରୁଭୂମି କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକଟି ଯାଉଛି ଏବଂ ତମେ ଦେଖିପାରିବ ବାଲି ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ କଲର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବହୁ ଦୂରରୁ ଲମ୍ବିଥିବା ସୁନେଲି ବାଲୁକା ପାହାଡ଼ ବା ବାଲୁକା ସ୍ତୂପ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ ବହୁତ ସାରା ବାଲୁକା ସ୍ତୂପ ରହିଛି। ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭୂମି ବା ଖୋଲା ଆକାଶ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥିବା ଆରବଳି ପର୍ବତର ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ବାଲୁକା ପ୍ରାନ୍ତ ରହିଛି। ତ ଥର ମରୁଭୂମି କେଉଁଠି ରହିଛି ଆରବଳି ପର୍ବତମାଳାର ପଶ୍ଚିମରେ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଭାରତର ଥର ମରୁଭୂମି ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ନଗରୀ ବା ଜୟସଲମେର ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ। ଜୟସଲମେର ଦୁର୍ଗ ୟୁନେସ୍କୋ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଥିବା ଏକ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ। ଏହା କାହା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଛି ୟୁନେସ୍କୋ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଛି। କ'ଣ ଜୟସଲମେରରେ ଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗ ଏଠାରେ ବେଗଶାଳୀ ପବନକୁ ଆମ ଥର ମରୁଭୂମିରେ ବହୁତ ଅଧିକ ପବନ ବହିଥାଏ। ଅଧିକ ଯଦି ପବନ ବହିବ ସେ କ'ଣ କରିବ ବାଲି ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଠେଲି ନେଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଯଦି ବାଲି ରହିବ ତ ସେଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ବାଲିର ପାହାଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ବାଲି ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ମିଟର ହାଇଟ୍ ଯାଏଁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ 150 ମିଟର ହାଇଟ୍ ଯାଏଁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଥର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳ। ଏଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ ଭାରତ ରହିଛି ଓ କିଛି ଅଂଶ କ'ଣ ରହିଛି ପାକିସ୍ତାନରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଭାରତର କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ବିସ୍ତୃତ ହୋଇରହିଛି ରାଜସ୍ଥାନ ସିମ୍ପଲ କଥା ରାଜସ୍ଥାନର ବହୁତ ଏରିଆ ବା ଥର ମରୁଭୂମିରେ ଯାଉଛି। ଗୁଜରାଟର ଉତ୍ତରର କିଛି ଅଂଶ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣା ମଧ୍ୟ ହରିୟାଣାର କିଛି ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଥର ମରୁଭୂମିରେ ଯାଉଛି। ମରୁଭୂମି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ମରୁଭୂମି ଏକ ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବା ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିୟର ଆକାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ବା ବାଉଣ୍ଡରୀ ଆମେ କହିପାରିବା। ଏଠାକାର ଅତି ଉତ୍ତପ୍ତ ଦିନ ସମୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଖରା ହୁଏ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗରମ ହୁଏ ଏବଂ ଶୀତଳ ରାତି କେମିତି ରହିଥାଏ ବହୁତ ଶୀତ।
ଆଉ ଏଠାରେ କ'ଣ ବର୍ଷା ବହୁତ କମ୍ ହୁଏ, ତ ଜଳାଭାବ ତ ରହିବ। ଏହିପରି ବହୁତ ସାରା ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାନବ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଚଳାଚଳ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହିପରି ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ରହିବ ତ ସେଠାରେ ବହୁତ ସାରା ମାନବ ବା ପ୍ରାଣୀ ରହିପାରିବେ କି? ବହୁତ କମ୍ ରହିବେ, କାରଣ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ପ୍ରତିକୂଳ। ଥର୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଅଧିବାସୀମାନେ ଏଠାକାର ପରିବେଶ ସହ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କଠୋର ପରିସ୍ଥିତି ସହ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ଜୀବନଧାରା, ସଂସ୍କୃତି ସେହି ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ। ତ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଏରିଆ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବା ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ଶିଖି ସାରିଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଅଟୋ ତ ଦେଖିପାରିବ, ଯାହା କ'ଣ ମରୁଭୂମିର ଜାହାଜ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ମରୁଭୂମିରେ ଜଳ କ'ଣ ଦୁର୍ଲଭ। ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ବାସନକୁସନ ମାଜିବା ପରେ ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାଲିରେ ଭଲ ଭାବରେ ରଗଡ଼ି ସଫା କରନ୍ତି। ପରେ ଏହି ବାସନକୁସନକୁ ଅଳ୍ପ ପାଣିରେ ଧୋଇଥାନ୍ତି। ବାସନ ଧୋଇବାର ବ୍ୟବହୃତ ଜଳକୁ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳ ବଗିଚାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ତୁମେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ବେଳେ ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ଖୋଲା ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଯାହାକି ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ପାଣି ସଂରକ୍ଷଣର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ରାଜସ୍ଥାନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ବୃଷ୍ଟି ଜଳକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥିବା ଜଳାଶୟଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ରାଜସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପାଣିକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖନ୍ତି ସେ ଜଳାଶୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଟଙ୍କା ବା କୁଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଜଳ ବିଶୋଧିତ ଜଳ ପିଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଏ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆରାବଳୀ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ, ଯାହାର ଦକ୍ଷିଣକୁ କ'ଣ ରହିଛି? ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମରେ କ'ଣ ରହିଛି? ବା ଥର୍ ମରୁଭୂମି ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ତ ଏଠି ରହିଗଲା। ଆଉ ଥରେ ଭାରତର ଭୌତିକ ମାନଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବା। ଥର୍ ମରୁଭୂମିର ପୂର୍ବ ପଟେ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ ରହିଛି। ଆରାବଳୀ ପୃଥିବୀର ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ ପିଲାମାନେ, ଏହା ହିମାଳୟ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରାଚୀନ। ମିନ୍ସ ବହୁତ ଆଗରୁ ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ହିମାଳୟ ତ ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦୁଇଟି ପ୍ଲେଟ୍ ଧକ୍କା ହେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, ତ ଆରାବଳୀର ବୟସ ପ୍ରାୟ ଦେଇଛି କେତେ? 250 ନିୟୁତ ବର୍ଷ। କେତେ ପିଲାମାନେ? 250 ନିୟୁତ ବର୍ଷ। ନେକ୍ସଟ, ଏହି ପର୍ବତମାଳାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ରହିଛି, ମିନ୍ସ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ରହିଛି। ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ ଏହାର ଉଚ୍ଚତମ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ପିଲାମାନେ, ଆମର ଆରାବଳୀର ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ କ'ଣ? ଆନ୍ସର ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା, ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁର ଉଚ୍ଚତା କେତେ? 1700 ମିଟରରୁ ଅଧିକ। ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ପର୍ବତଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚତା, ଏଠାକାର ପର୍ବତ ଆମ ହିମାଳୟ ପରି ଏତେ ବଡ଼ ନାହିଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ। ଏଭରେଜ ଏହାର ହାଇଟ୍ କେତେ ରହେ? 300 ମିଟରରୁ 900 ମିଟର ହାଇଟ୍ ରହିଥାଏ। ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁର ଉଚ୍ଚତା କେତେ? 1700 ମିଟରରୁ ଅଧିକ। ନେକ୍ସଟ, ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁରୁ ପ୍ରାୟ 4.5 ଘଣ୍ଟା ଯାତ୍ରା କଲେ ଆମେ ଥର୍ ମରୁଭୂମିରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୋଧପୁର ସହରରେ ପହଞ୍ଚିବା। ତ ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁରୁ 4.5 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ଆମେ ଯାତ୍ରା କରିବା ତ ଆମେ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବା? ଯୋଧପୁର ସହରରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଉଭୟ ସ୍ଥାନର ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଅଳ୍ପ ଦୂରତାରେ ଏହିଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସତରେ ବେଶ କୌତୁହଳ। ମିନ୍ସ 4.5 ଘଣ୍ଟାରେ ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ ଗୋଟିଏ ରହିବା ପରି ଜାଗା, କିନ୍ତୁ ଯୋଧପୁର ଯାହାକି କ'ଣ ଥର୍ ମରୁଭୂମି ରହିଛି, ସେଠାରେ ଜଳଭାବ ସବୁ ରହିଛି। ମରୁଭୂମି ହେଇଥିବା କାରଣରୁ 4.5 ଘଣ୍ଟା ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ବଦଳି ହେଇଯାଉଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ କିପରି ରହିଛି। ଏହି ପର୍ବତର ଠିକ୍ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥର୍ ମରୁଭୂମି ଆରମ୍ଭ। ଏହାର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥର୍ ମରୁଭୂମି ଆରମ୍ଭ, ଯାହାକି ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ମହାକାଶରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବା ଆରାବଳୀର ଏକ ଅଂଶ। ଆରାବଳୀର ଏକ ଅଂଶକୁ ଆମେ ଯଦି ସାଟେଲାଇଟ୍ ଦେଖିବା ତ ଉପରୁ ଏହିପରି ଆମର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସବୁଜ ସବୁଜ ରହିଛି, ମିନ୍ସ ଗଛ ଏସବୁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ଦୂରତା ପରେ ଆମର ଥର୍ ମରୁଭୂମି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳାର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ଭୂଗୋଳ ଓ ଜଳବାୟୁ ଗଠନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାବେ ଏହା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଯାହାକି ଥର୍ ମରୁଭୂମିର ପୂର୍ବ ଦିଗ ପ୍ରସାରଣକୁ ପ୍ରତିହତ ହୋଇଛି। ତ କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ମଝିରେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ସାଜିଛି ଆମର ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳା। ଏହାର ପଶ୍ଚିମରେ ରହିଛି କ'ଣ? ଥର୍ ମରୁଭୂମି। ଯଦି ଆମର ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳା ରହିନଥାନ୍ତା ତ କ'ଣ ହେବ? ଆମର ଥର୍ ମରୁଭୂମି ଆହୁରି ଆଗକୁ ପୂର୍ବକୁ ଆସିପାରିଥାନ୍ତା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ପୂର୍ବରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ହରିୟାଣା ହଉ କିମ୍ବା ପଞ୍ଜାବ ହଉ, ଏଠାକାର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆଫେକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତା। ମିନ୍ସ ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ମରୁଭୂମିରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ହେଇନାହିଁ, କାରଣ ମଝିରେ ପାଚେରୀ ସଦୃଶ ରହିଛି ଆମର କ'ଣ? ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳା। ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳାରୁ କ'ଣ ଆମକୁ ମିଳୁଛି? ମାର୍ବଲ ମିଳୁଛି। କ'ଣ ମିଳୁଛି? ମାର୍ବଲ ମିଳୁଛି, ଗ୍ରାନାଇଟ୍, ତା ସହିତ ଦସ୍ତା
ତମ୍ବା ଇତ୍ୟାଦି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମିଳୁଅଛି। ତେଣୁ ଅନେକ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଏହା ଖଣି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଇ ଏରିଆରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ବହୁତ ସାରା ଦୁର୍ଗ ସବୁ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ମାର୍ବଲ କାମ, ଗ୍ରାନାଇଟ୍ କାମ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଅଛି। ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆମକୁ ମେଟାଲ ମିଳେ, ଯେପରି ଦସ୍ତା ମିଳେ, ତମ୍ବା ଇତ୍ୟାଦି ମେଟାଲ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ରାଜସ୍ଥାନର ଜୱାରଠାରେ ଥିବା ଦସ୍ତା ଖଣି ପ୍ରାୟ 8 ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବର। ରାଜସ୍ଥାନର କେଉଁଠି ଜୱାର ଗୋଟେ ଏରିଆର ନା, ସେଠି ଯେଉଁ ଦସ୍ତା ଖଣି ରହିଛି ଏହା କେତେ 8 ଶତାବ୍ଦୀ ମିନ୍ସ 800 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ଅତି ଶୁଷ୍କ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏଠୁ ଦସ୍ତା ନିଷ୍କାସିତ କରିବା ଭାରତୀୟମାନେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ଯେଉଁ ଦସ୍ତାକୁ ଆମେ ଅଲଗା କରୁଛୁ ସେଥିରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ, ମିନ୍ସ ତାଙ୍କ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କଠୁ ଆଗରୁ ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ଏପରି କରିପାରୁନଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ଚିତ୍ତୋରଗଡ଼, କୁମ୍ଭଲଗଡ଼ ଏବଂ ରଣଥମ୍ଭୋର ଆଦି ଐତିହାସିକ ଦୁର୍ଗ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଗତ ରହିଛି, ଏଥିରୁ କେତେକ ନାମ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ, ଚିତ୍ତୋରଗଡ଼ ହଉ, କୁମ୍ଭଲଗଡ଼ ହଉ, ରଣଥମ୍ଭୋର ହଉ। ଏଠି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେଇଛି, ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରିବ। ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ କୁମ୍ଭଲଗଡ଼ ଦୁର୍ଗ, ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ କୁମ୍ଭଲଗଡ଼ ଦୁର୍ଗର ଚିତ୍ର। ନେକ୍ସଟ, ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି। ମାଳଭୂମି ହେଉଛି ଏକ ଭୂମିରୂପ ଯିଏକି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଭୂମିଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଥାଏ। ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଭୂମିଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ମିନ୍ସ ଏହା କ'ଣ ସମତଳ ଭୂମିରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପର୍ବତ ଠାରୁ କମ୍ ଉଚ୍ଚ। ଏହାର ପୃଷ୍ଠ ଅତି କମ୍ ବା ଅଧିକ ସମତଳ ଥାଏ। ଏଠାରେ କିଛି ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଢାଲୁ ବା ଟିକ୍ ରହିଥାଏ। ମିନ୍ସ ଏଠି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ରହିଛି ପୁରା ସମତଳ ନଥିବ, ଟିକେ ଢାଲୁ ରହିଥାଏ, କୋଉଠି ଟିକେ ଖାଲ ରହିଥାଏ, ଏପରି ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚରେ ଏହା ରହିଥାଏ ଏବଂ ପର୍ବତମାଳା ଠାରୁ କମ୍ ଉଚ୍ଚରେ ଥାଏ। ଭାରତରେ ଅନେକ ମାଳଭୂମି ରହିଛି। ଆମ ଦେଶର ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଥିବା ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ମ୍ୟାପ୍ ଆସିବ ଦେଖିବାର। ତ ମ୍ୟାପ୍ରେ କ'ଣ ଦେଖାଉଛ, ଆମର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଦେଖ ଏକ ତ୍ରିଭୁଜାକାର ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ରେ ରହିଛି, ତାହାକୁ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ, ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି କହିଥାଉ। ଏହା ହେଉଛି ବହୁ ପୁରାତନ ଭୂମିରୂପ, ଯାହାର ତିନି ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଆରବ ସାଗର ରହିଛି, ପଶ୍ଚିମରେ ଭାରତ ମହାସାଗର ରହିଛି, ଦକ୍ଷିଣରେ ଏବଂ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ରହିଛି ପୂର୍ବରେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଏକ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏହାର ତିନୋଟି ଦିଗରେ ସମୁଦ୍ର ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମରେ ଆରବ ସାଗର, ଦକ୍ଷିଣରେ ଭାରତ ମହାସାଗର ଏବଂ ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଏକ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି କୁହାଯାଏ। କାରଣ ଏହାକୁ ପୁରା ତ ଦ୍ୱୀପ କୁହାଯାଇପାରିବନି, କାରଣ ତିନି ଦିଗରେ ଜଳ ରହିଛି। ଚାରି ଦିଗରେ ଜଳ ରହିଥିଲେ ଦ୍ୱୀପ କୁହାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତିନୋଟି ଦିଗରେ ଜଳ ରହିଛି, ତ ଏହାକୁ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି କୁହାଯାଏ। ଏହି ମାଳଭୂମିର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ। ପଶ୍ଚିମରେ ରହିଛି ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ଏବଂ ପୂର୍ବରେ ରହିଛି ପୂର୍ବ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା। ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ପ୍ରାଚୀର ପରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ଜଳପ୍ରପାତମାନ ଏହାର ତୀଖ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ତ ବର୍ଷା ହେଲେ ଜଳ ସ୍ତର ବଢ଼ିବ ଏବଂ ବହୁତ ଜଳପ୍ରପାତରେ ଅଧିକ ପାଣି ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ପଶ୍ଚିମ ଘାଟକୁ ୟୁନେସ୍କୋ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କାହା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ, ୟୁନେସ୍କୋ। ଏହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି କ'ଣ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଏଜୁକେସନାଲ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଏଣ୍ଡ କଲଚରାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରେ। ୟୁନେସ୍କୋ କାହାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି, ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳାକୁ କ'ଣ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି, ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଅନେକ ନଦୀଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତିସ୍ଥଳୀ। ଏଠୁ ବହୁତ ସାରା ନଦୀ ବାହାରିଛି। ଯଦି ନଦୀ ବାହାରିଛି ତ ସେଠି କ'ଣ ରହିବ, ଜୈବ ବିବିଧତା ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଜଙ୍ଗଲ ରହିବ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ରହିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ଉତ୍ତରାଂଶକୁ ସହ୍ୟାଦ୍ରୀ କୁହାଯାଏ। ତ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟର ଉତ୍ତରରେ ଯେଉଁ ପର୍ବତମାଳା ରହିଛି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ସହ୍ୟାଦ୍ରୀ କୁହାଯାଏ। ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ତୁଳନାରେ କମ୍ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ। ଏହା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିଥିବା ନଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଗରେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ। ପୂର୍ବଘାଟ ଓ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚଭୂମିକୁ ଡେକାନ୍ ମାଳଭୂମି କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ପଶ୍ଚିମଘାଟରୁ ପ୍ରାୟତଃ ନଦୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଆଉ କିଛି ପୂର୍ବଘାଟରୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ଯେହେତୁ ପଶ୍ଚିମଘାଟର ଉଚ୍ଚତା ଅଧିକ, ପୂର୍ବଘାଟର ଉଚ୍ଚତା କମ୍, ତ ନଦୀ କ'ଣ ହେବ, ଅଧିକ ଉଚ୍ଚରୁ କମ୍ ଉଚ୍ଚକୁ ଆସିବ। ତ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଗତି କରି ନଦୀଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠାରେ ପଡ଼ିବେ, ପୂର୍ବରେ ମିନ୍ସ ଆମର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ରହିଛି, ତ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆମର ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିବେ। ତ ଯେହେତୁ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଆସିବେ ଆମର ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆସିବେ, ତ ତାହାକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବଘାଟ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ମାଳଭୂମି, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ, ଡେକାନ୍ ମାଳଭୂମି କହିଥାଉ। ଗୋଦାବରୀ, କୃଷ୍ଣା, କାବେରୀ ଆଦି ନଦୀ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଏହି ମାଳଭୂମି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ହିଁ ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ ପଶ୍ଚିମଘାଟରୁ ବାହାରିବେ, ପୂର୍ବଘାଟ ଦେଇକରି
ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିବେ। କେଉଁ କେଉଁ ନଦୀ? ଗୋଦାବରୀ ହଉ, କୃଷ୍ଣା ହଉ, କାବେରୀ ହଉ। ନେକ୍ସଟ ଯିବ ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବାସସ୍ଥାନ ହେଉଛି କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶାର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ। ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି କ'ଣ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଏହି ମାଳଭୂମି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଉର୍ବର ଭୂମି ପାଇଁ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ କ୍ରମଶଃ ଢାଲୁ ଥିବାରୁ କମ୍ ଉଚ୍ଚତା ଥିବାରୁ ଏଥିରେ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚରୁ କମ୍ ଉଚ୍ଚ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଗତି କରିବ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ କେଉଁଠି ପଡ଼ିବ? ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ବାଭିମୁଖୀ ନଦୀ ଯଥା ଗୋଦାବରୀ ହଉ, କୃଷ୍ଣା ହଉ, ମହାନଦୀ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପୂର୍ବାଭିମୁଖୀ ନଦୀ ପୂର୍ବକୁ ଗତି କରି ସେମାନେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି? ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ ଏହି ନଦୀଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପୂର୍ବାଭିମୁଖୀ ନଦୀ। ଏହି ନଦୀଗୁଡ଼ିକ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର, କଳକାରଖାନାକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ସହ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଥିଲୁ, ଜଳ ତାର ଗତିଜ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କ'ଣ କରିବ? ଟର୍ବାଇନ୍କୁ ବୁଲାଇବ। ତ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ବାହାରିବ ତାହା ହିଁ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି। ଏହି ନଦୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଯେମିତି ଆମର ହୀରାକୁଦ ରହିଛି, କେଉଁ ନଦୀ ଉପରେ ରହିଛି? ମହାନଦୀ ଉପରେ ରହିଛି। ଏଠୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ବାହାର କରିପାରୁଛୁ। ଏଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନର୍ମଦା ଏବଂ ତାପ୍ତି ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶ୍ଚିମାଭିମୁଖୀ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ଦୁଇଟି ହିଁ ନାମ ମନେ ରଖିଦିଅ, ନର୍ମଦା ଏବଂ ତାପ୍ତି। ଏ ଦୁଇଟା କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି? ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରି ଆରବ ସାଗରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ମାଳଭୂମିର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତଥା କ'ଣ କ'ଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦେଖାଯାନ୍ତି? ସାନ୍ତାଳ, ଗୋଣ୍ଡ, ବେଇଗ, ଭିଲି ଏବଂ କୋରକୁ ଜନଜାତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷିତ। ଏହି ଜନଜାତିମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ପ୍ରକୃତି ସହ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଏମାନେ କ'ଣ ନା ଜଙ୍ଗଲ ସହିତ ବହୁତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜନବସତି କଥା ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଥାନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼, ଆସାମ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କିଛି ଅଂଶ, ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀମାନେ। ଭାରତର ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ଜଳପ୍ରପାତର ଉତ୍ପତ୍ତିସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି ଏହି ମାଳଭୂମି। କାରଣ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ମାଳଭୂମିର ଅସମାନ ପଥୁରିଆ ଶଯ୍ୟାରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିନଥାଏ, ଏଥିରୁ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଯାଏ, ଯାହାକି ଆମେ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। ଏହାର ଜଳସେଚନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଚାଷ ଜମିରେ ଜଳସେଚନ କରିବା ପାଇଁ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ। ନେଇଯିବ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରୁ ଜଳ ତଳକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର? କେରଳର ମୁନ୍ନାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପେରିୟାର କେନାଲରେ ଥିବା ପାୱାର ହାଉସ୍ର ଜଳପ୍ରପାତ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେଖିପାରୁଛ। କ'ଣ? ପଶ୍ଚିମ ଘାଟରେ ଥିବା ସିଂହ ଲାଞ୍ଜ ବିଶିଷ୍ଟ ମାଙ୍କଡ଼। ନେକ୍ସଟ ପୂର୍ବ ଘାଟରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବା ଅହିରାଜ ସର୍ପ। ଏଠି ଗୋଟେ ଫଟୋ ତୁମେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା କ'ଣ? କୀଟ ବା କି ଉଦ୍ଭିଦ? ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଘାଟରେ ମିଳୁଥିବା କୀଟପତଙ୍ଗକୁ ଖାଇଥାଏ। ତାର ଅଠାଳିଆ ଫାଶରେ ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ କୀଟପତଙ୍ଗ ଫସାଇ ଖାଇଥାଏ। ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ଆକୁ କ'ଣ କହୁ? ପିକ୍ଚର ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ, ମାଳଭୂମିସ୍ଥ ଏକ କୋଇଲା ଖଣି। ମାଳଭୂମିର ବହୁତ ସାରା ଆମର କ'ଣ ଖଣି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଗୋଟେ କୋଇଲା ଖଣିର ଦୃଶ୍ୟ ଏଠି ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ। ବିଶେଷ କରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଆମ କ'ଣ କୋଇଲାଟା ଆବଶ୍ୟକ। କୋଇଲାକୁ ଜଳାଇବେ, ତାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ତାପ ନିର୍ଗତ ହେବ ତାହା କ'ଣ କରିବ? ଜଳକୁ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ କରିବ। ସେହି ବାଷ୍ପ ଯିବ କ'ଣ କରିବ? ଟର୍ବାଇନ୍କୁ ବୁଲାଇଲା ପରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି କହିଥାଉ, କାରଣ ଏହା ତାପ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ଆମେ ଇନ୍ଧନ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କଳକାରଖାନା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ଏଠି ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ଚିତ୍ର। ଭାରତର ଅଦ୍ଭୁତ ତଟରେଖା ବା ଉପକୂଳ। ଭାରତର ଉପକୂଳ ସୁନ୍ଦର ବେଳାଭୂମି, ପଥୁରିଆ ଚଟାଣ, ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ତଟଭୂମି କିପରି? ପଥୁରିଆ ଚଟାଣ, ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଠାରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କ'ଣ ଗଛପତ୍ର ଏସବୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କେତେକ ବେଳାଭୂମିରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବାଲି ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ, ଆଉ କେତେକ ବେଳାଭୂମିରେ କଳା ପଥର ଭରି ରହିଥାଏ। କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଯଦି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ଦେଖିବା, ୟେଲୋ କଲର୍ର ବାଲି ରହିଥାଏ, ଆଉ କେତେକରେ କଳା ବାଲି ତ ରହିଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛି କିଛି କଳା ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ମିଶିଥିବ। ତାହା ହିଁ ସେ କହୁଛି। କେତେକ ଦ୍ୱୀପରେ ପ୍ରବାଳର ପ୍ରାଚୀର ବା କୋରାଲ ରିଫ୍। ତ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କେତେକ ଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି,
ସେ ଦ୍ୱୀପର କ'ଣ ପ୍ରବଳ ପ୍ରାଚୀର ବା କୋରାଲ ରିଫ୍ ରହିଛି, ତ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱୀପମାନଙ୍କରେ ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ। ତ କେତେକ କୋରାଲ ରିଫ୍ ରହିଛି, ତ ଆଉ କେତେକ ଦ୍ୱୀପରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଭାରତର ଉପକୂଳ ଅତୁଳନୀୟ। ଏହାର ତଟରେଖା, ଭାରତର ତଟରେଖା ପ୍ରାୟ କେତେ କିଲୋମିଟର ଅଧିକ? 7500 କିଲୋମିଟର ଅଧିକ। 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ତ ଏଠି ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ନିଜ ପଢ଼ି ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବ। ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ଗୁଜରାଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୋଆ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦେଇ କେରଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବାହିତ ଅଧିକାଂଶ ନଦୀ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଗଭୀର ମୁହାଣମାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏବେ ହିଁ ପଢ଼ିଥିଲେ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟର ଉଚ୍ଚତା ଅଧିକ କମ୍ପେୟାର କରିବା ଯଦି ଆମେ ପୂର୍ବ ଘାଟ ସହିତ, ତ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚରୁ ଯଦି ନଦୀ ଆସିବ ସେ କ'ଣ ହେବ, ବହୁ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆସିବ। ତ ବହୁ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆସିଲେ ଆଗରେ ଯାହା ତାକୁ ମିଳିବ ସେ ତାହାକୁ କ'ଣ ହଟାଇ ନିଜ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବ, ସେୟା ହିଁ ସେ କହିଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରବାହିତ ଅଧିକାଂଶ ନଦୀ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗଭୀର ମୁହାଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ତ ଯାହା ତାର ମୁହାଣ ରହିବ କ'ଣ ବହୁତ ଗଭୀର ରହିବ, କାରଣ ଜଳ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆସିଥାଏ। ଏଠାରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଥିବା ଖାତ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳଧାରା ଓ ମୁହାଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନର୍ମଦା ଓ ତାପ୍ତିର ମୁହାଣ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ଆମେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀ ଦୁଇଟି କ'ଣ ସେ ରହିଛି, ପଶ୍ଚିମାଭିମୁଖୀ ନଦୀ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କ'ଣ, ନର୍ମଦା ଏବଂ ତାପ୍ତି। ତ ଏମାନେ ତ ବଡ଼ ନଦୀ, ତ କ'ଣ କରିବେ, ଏମାନଙ୍କର ମୁହାଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ, ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଅନେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବନ୍ଦର ସହର ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ। ଯେପରି ଆମେ କହିପାରିବା ଆମର ମାଙ୍ଗାଲୋର ରହିଛି, ତାପରେ ଆମର ମୁମ୍ବାଇ ରହିଛି, ଏଇସବୁ ସୁରଟ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରିବ ମହାକାଶରୁ ଆମେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବା ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆମେ କ'ଣ ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛୁ। ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ସରିଲା, ଏବେ ଯିବା ଆମେ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ। ପୂର୍ବଘାଟ ଓ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଏବଂ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ, ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ କହିଥାଉ। ଏହା ଗାଙ୍ଗେୟ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଠାରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ଏହା କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଗାଙ୍ଗେୟ ତ୍ରିକୋଣଭୂମିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯାଇଛି ଆମର କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଦକ୍ଷିଣକୁ। ଏଥିରେ କେଉଁ କେଉଁ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛନ୍ତି, ମହାନଦୀ, ଗୋଦାବରୀ, କୃଷ୍ଣ, କାବେରୀ ଇତ୍ୟାଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀ ସହିତ ବହୁତ ସାରା ଛୋଟ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଏହି ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସମତଳ ଭୂମି ଓ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଚିଲିକା ଏବଂ ପୁଲିକଟ। ଚିଲିକା ଏବଂ ପୁଲିକଟ ଦୁଇଟି କ'ଣ ଉପହ୍ରଦ, ପୁରା ହ୍ରଦ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ଏମାନେ ଉପହ୍ରଦ, କାରଣ ଏହା କିଛି ଅଂଶ ସମୁଦ୍ରକୁ କନେକ୍ଟ କରୁଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡ଼ିକ ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଅଲଗା ବୃହତ୍ ଜଳରାଶିକୁ ଉପହ୍ରଦ ବା କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଲାଗୁନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଉପକୂଳରେ ଦେଖାଯାଏ, ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଉପକୂଳରେ ହିଁ ତ ଦେଖାଯିବ। ଚିଲିକା ଏବଂ ପୁଲିକଟକୁ ହ୍ରଦ କୁହାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହ୍ରଦ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହ୍ରଦ କି, ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଉପହ୍ରଦ ବା ଲାଗୁନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନଦୀ ବୃହତ୍ ଜଳଭାଗ ଯଥା ସାଗର, ହ୍ରଦ ଅନ୍ୟ ନଦୀରେ ମିଶିଥାଏ, ଯାହାକୁ ନଦୀର ମୁହାଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ମୁହାଣରେ ସଞ୍ଚୟଜାତ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଭୂମିରୂପକୁ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି କୁହାଯାଏ। ଏହି ସଞ୍ଚୟଜାତ ଭୂମି କାଳକ୍ରମେ ଏକ ତ୍ରିକୋଣାକାର ପଙ୍ଖାକୃତି ଆକାର ଧାରଣ କରେ। ଗୋଦାବରୀ, କୃଷ୍ଣା, କାବେରୀ ମହାନଦୀ ଦ୍ୱାରା ସ୍ରଷ୍ଟ ଉର୍ବର ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ, ଭାରତୀୟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ। ତ ଭାରତର ଦୁଇଟି ଦିଗରେ ଦୁଇଟି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ରହିଛି। ପୂର୍ବରେ ରହିଛି ଆମର କ'ଣ, ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର, ପଶ୍ଚିମରେ ରହିଛି ଆମର କ'ଣ, ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ। ତ ପଢ଼ିବା ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ। ଭାରତୀୟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ କହିଲେ ଭାରତ ମହାସାଗର, ଆରବ ସାଗର ଓ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବିସ୍ତାରିତ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜକୁ ବୁଝାଏ। ଭାରତର ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ରହିଛି, ଯାହାକି ଭାରତର ଅଂଶବିଶେଷ ଅଟେ। ଭାରତର ଦୁଇଟି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଲା, ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ, ଯାହା କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ, ଆରବ ସାଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଦେଖ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ନୁହେଁ, ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ପୁଞ୍ଜ ମିନ୍ସ ବହୁତ ସାରା ଦ୍ୱୀପକୁ ନେଇ ଏହା ଗଠିତ, ତ ପୁଞ୍ଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ। ଏହି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ବିବିଧ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ, ସୁନ୍ଦର ବେଳାଭୂମି ବା ସି ବିଚ୍, ପ୍ରବଳ ପାହାଡ଼, କୋରାଲ ରିଫ୍ ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ, ପ୍ରବାଳଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ପ୍ରବଳ ପାହାଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। 10,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ
ଜଳଜାତି ଏହି ଦ୍ୱୀପରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ଜଳଜାତି ଏଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ କେବେ 10,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ। ତ ଏ ପଡ଼ିବା ପୁରା ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ଟର ଉପରେ। ଲାକ୍ଷା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ। ଲାକ୍ଷା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଏକ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଯାହାକି କ'ଣ କେରଳର ମାଳବାର ଉପକୂଳ ନିକଟସ୍ଥ ଆରବ ସାଗରରେ ରହିଛି। କେଉଁଠି ରହିଛି? ଆରବ ସାଗରରେ ରହିଛି। ଏହି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ପ୍ରବାଳରେ ନିର୍ମିତ। ପ୍ରବାଳ ଏକ ସମୁଦ୍ରର ଏକ ପ୍ରାଣୀ। ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ଯଦି ରହିବେ ତ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରର ଅବଶେଷ ମିଶିମିଶି ଏକ ପର୍ବତ ରୂପ ନେବ, ଯାହା ପରେ ଏକ ଦ୍ୱୀପ ପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା ବହୁତ ବର୍ଷ ଲାଗିଥାଏ। ଏଥିରେ କେତୋଟି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ରହିଛି? ସଂଖ୍ୟା ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ। ଏଥିରେ କେତୋଟି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ରହିଛି? 36 ଗୋଟି ଦ୍ୱୀପକୁ ନେଇ ଏହି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଗଠିତ। ଏହି ସମସ୍ତ ଦ୍ୱୀପରେ ଲୋକମାନେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ ଏଠି। ଭାରତର ଏହି ବିଶାଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଭାରତ କ'ଣ କରେ? ଏହି ବିଶାଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ଯାହାକି ମାଛ ଧରିବା ହେଉ, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ହେଉ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଲାକ୍ଷା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ପରେ ଏବେ ଯିବା ଆମେ କ'ଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ। ଲାକ୍ଷା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ କେତୋଟି ଦ୍ୱୀପ ଥିଲେ? ପ୍ରାୟ 36ଟି। କିନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବରରେ କେତୋଟି ଦ୍ୱୀପ ରହିଛନ୍ତି? 500ରୁ ବି ଅଧିକ। 500ରୁ ବି ଆହୁରି ଅଧିକ ରହିଛି। ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ 2 ଗୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଆଣ୍ଡାମାନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ନିକୋବର। 2ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ। ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପିଲାମାନେ ଏଠି ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ ବିଭିନ୍ନ ଲାକ୍ଷା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଥିବା ପ୍ରବାଳ ପ୍ରାଚୀର। ଯେଉଁ ପ୍ରବାଳ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରାଚୀର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଆଣ୍ଡାମାନ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଥିବା ପ୍ରବାଳ ପ୍ରାଚୀର। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ ଆମ ସମୁଦ୍ରରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ବନ୍ଦର ରହିଛି। ଆଣ୍ଡାମାନ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଏକ ଭାସମାନ ଡକ୍ ଆଣ୍ଡାମାନରେ ଏକ ବନ୍ଦର ରହିଛି। ତ ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ? ନୌସେନାର ଏକ ବେସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ନୌସେନାର ଜାହାଜ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଏହିପରି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଭାରତ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରେ? ଏକ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ବା ଜାଗୃତ ପ୍ରହରୀ ପରି ଉପଯୋଗ କରିଥାଏ, ଯାହାକି ନିଜର ପଡ଼ୋଶୀ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଆବାସସ୍ଥଳୀ। ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଆମର ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସେଠାରେ ସେଲ୍ୟୁଲାର ଜେଲ୍, ଯେଉଁଟାକୁ ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ କଳାପାଣି ନାମକ ଏକ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ବହୁତ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଏହି ମହାନ ବଳିଦାନକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଉପର ଶ୍ରେଣୀରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ଏଠି ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ରେ ଏକ ଫଟୋ ନିଆଯାଇଛି। କାହାର ନିଆଯାଇଛି? ବିଆରେନ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଯାହାକି ଆମର ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବରରେ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ରହିଛି। ଏହା ଏକ କ'ଣ ସକ୍ରିୟ ଆଗ୍ନେୟଗିରି। ନେକ୍ସଟ ମନେ ରଖିଲେ ସେ କ'ଣ କହିଛି? ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଆରେନ୍ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ଯାହାକି ଏବେ ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖିଥିଲେ, ହେଉଛି ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ଜୀବନ୍ତ ଆଗ୍ନେୟଗିରି। ବେଳେବେଳେ ଏଥିରୁ ଧୂଆଁ ଏବଂ ଲାଭା ଆକାଶକୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଓ ସୁନ୍ଦରବନ। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଦେଇ ହିମାଳୟର ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଆମ ସୁନ୍ଦରବନରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ପଶ୍ଚିମ ଆଉ କିଛି ଅଂଶ ଅବସ୍ଥିତ ଏହା ବାଂଲାଦେଶରେ। ଏହା ଗଙ୍ଗା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଓ ସେମାନଙ୍କ ଉପନଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି। ଏହି ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର, ସ୍ଥଳଭାଗମାନଙ୍କରେ ଅନ୍ୟନ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ। ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ଭାରତରେ ଥିବାବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ବାଂଲାଦେଶରେ ରହିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ୟୁନେସ୍କୋ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। କାହା ଦ୍ୱାରା? ୟୁନେସ୍କୋ। ଯାହା ଯେତିକି ଏହି ଚାପ୍ଟରରେ ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇବା କାହା ଦ୍ୱାରା ପାଇଛି? ୟୁନେସ୍କୋ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପାଇଛି। ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ ସୁନ୍ଦରବନ ଅନେକ ପ୍ରଜାତିଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଏହାକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ସୁନ୍ଦରବନ କୁହାଯାଏ। ସୁନ୍ଦରୀ, ହେନ୍ତାଳ ଆଦି ବୃକ୍ଷ ସହ ଘଡ଼ିଆଳ, କୁମ୍ଭୀର, ହରିଣ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ, ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ କଇଁଛ ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେନ୍ତାଳ ବଣ ବା ସୁନ୍ଦରୀ ଗଛ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତୁମ ପାଇଁ କାମ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ପାଠଟା ପଢ଼ିଲ, ନିଜେ ଏହା କରିପାରିବ। ତ ଏହା ଗୋଟେ କ'ଣ ଜଳପ୍ରପାତ। ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନିଜର ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ କହିଛି? ଖାସି ଜନସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ସାର୍ସୁକ୍ ମିନ୍ସାବ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ମେଘାଳୟର ନନ୍ ଗ୍ରିଆଡ୍
ଗ୍ରାମସ୍ଥ ବୃକ୍ଷର ଜୀବନ୍ତ ଚେରରେ ନିର୍ମିତ ସେତୁ। ଏ ଯେଉଁ ସେତୁ ତିଆରି ହେଇଛି କାହା ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଇଛି? ଗଛର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଚେର। ତ ଏ ଗଛ ମରିନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ଜୀବନ୍ତ ଅଛି। ତା ଚେରକୁ ଉପଯୋଗ କରି ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏମିତି ଏକ ସେତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ପାହାଡ଼ ସମୂହ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ତୁମେ ଦେଖିପାର ମଣିପୁର, ମେଘାଳୟ ଏସବୁ ଏରିଆରେ ଗାଢ଼ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତର ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାନଚିତ୍ରରେ ଶେଷ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପାହାଡ଼ ଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ସେ ପାହାଡ଼ର ନାଁ କ'ଣ କ'ଣ? ଗାରୋ, ଖାସି, ଜୟନ୍ତିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାହାଡ଼ ରହିଛି। ମେଘାଳୟ ମାଳଭୂମିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ପାହାଡ଼ ଘନ ସବୁଜ ବର୍ଷ, ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଏବଂ ମନୋରମ ଝରଣା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ପୃଥିବୀର ସର୍ବାଧିକ ବୃଷ୍ଟିବହୁଳ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ। ଘନ ଜଙ୍ଗଲ। ଆରେ ପିଲାମାନେ, ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ତ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ରହିବ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଜାତିର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଓ ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା ପାଇଁ ଏହା ଜଣାଶୁଣା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗ୍ରାମ ହେଉଛି କ'ଣ? ମାଉଲିନଙ୍ଗ। ମନେ ରଖିବା ପିଲାମାନେ, ଏହା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ମେଘାଳୟ ରାଜ୍ୟରେ ଖାସି ପାହାଡ଼ର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଏହି ଗ୍ରାମ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନୋରମ ଗ୍ରାମ ଏହାର ସୁପରିଚାଳିତ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ବାଉଁଶରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପାତ୍ର ବା ଡଷ୍ଟବିନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହି ଗ୍ରାମ ଏହାର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଚେର ସେତୁ, ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଚେରରେ ଯେଉଁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସେତୁ ଏଇଠାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଚେରରେ ବୁଣା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାର ତଳେ ନଦୀ ଅତିକ୍ରମ କରିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ, ଏଠି ନଦୀ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି, ଉପରେ ଚେର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ସେତୁ ରହିଛି। ତ ପିଲାମାନେ, ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଭାରତ ଉପମହାଦେଶ ନାମରେ ନାମିତ, ଯାହା ବିଶାଳ ଭୂଖଣ୍ଡର ଏକ ଅଂଶ ପଢ଼ିଲେ। ଏହାର ବିବିଧ ଭୌଗୋଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି, ଯଥା ବରଫାବୃତ ହିମାଳୟ ଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ଥର୍ ମରୁଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଥିରେ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳ ପାଇଥାଏ। ପଶ୍ଚିମରେ ଆରବ ସାଗର, ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସହ ଏଠାରେ ଏକ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଠି ବିବିଧ ଭୌଗୋଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମୃତ୍ତିକା, ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ଓ ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି। ଏହି ଭୌଗୋଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆମର ସଭ୍ୟତାକୁ ଗଠନ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ।